بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ اس وقت جو موضوع ہے ہم اس موضوع پہ رہیں اور وقت کا خیال کر لیں تاکہ دوسرے مقررین بھی اظہار خیال کر سکیں تو یہ بہتر ہوگا، کیونکہ تاریخ ہم سب کو پتہ ہے اور تاریخ یہ ہے کہ جو 24 اکتوبر سے لے کر کے 11 نومبر 1946 تک جس طرح کی خوریزی بہار میں ہوئی ہے، جس طرح سے خواتین کا استحصال ہوا ہے، وہ ان چیزوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور بہار کے حوالے سے سردار ولبھ بھائی پٹیل نے ایک لفظ کہا تھا جب بہار رائٹ ہوا، اس نے کہا کہ اب پاکستان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر بہار کا سانحہ نہیں ہوتا تو آج پاکستان بھی نہیں ہوتا، اور آج پاکستان ہے تو بہاری ہے اور بہاری ہے تو پاکستان ہے۔ میں حکومت وقت سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی کہوں گا کہ بہاریوں کی منتقلی میں اپنا کردار ادا کرے۔ بہاریوں نے پاکستان بنانے میں، پاکستان کو بچانے میں اور پاکستان کے ارتقاء میں جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی اور کمیونٹی کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بات ہے، موضوع ہے 16 دسمبر کے حوالے سے ہے۔ 16 دسمبر کو جو کچھ ہوا، لازمی سی بات ہے ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کہ وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اپنے والدین کے ذریعے، اپنے سینئرز کے ذریعے بہت ساری تکالیف کا احساس ہے، اور میں اپنی کمیونٹی کے لیے میں نے اسی لیے ایک جدوجہد شروع کی ہے تحریک حقوق بہاری پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ ہمارے ہاں جو شناختی کارڈ کے مسائل ہیں اس پہ الحمدللہ میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کمانڈر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے نادرا سے بھی مذاکرات کیے اور قومی اسمبلی میں بھی کمیٹی تشکیل دی گئی، ہماری بات وہاں بھی ہوتی رہی، لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ میں ایک غیر بہاری شخص سے آغا رفیع اللہ جو منیر کا ایم این اے ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور ہمارے مسائل کو اس نے اپنے مسائل کو سمجھتے ہوئے، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کا رکن تھا، اس نے ہمارا ساتھ دیا، تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن آج ہم یہ خیال رکھیں کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم ہی بچائیں گے، اور جیسا بھی فہیم صاحب نے کہا، فیضی صاحب نے، کہ پاکستان اگر یہاں پر عصبیت ختم کر دی جائے، پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر ریجمنٹ کو بھی تقویت دی جائے تو ایک بہتر پاکستان تشکیل پا سکتا ہے۔ تو میں اپنی تقریر کو مختصر کروں گا چونکہ میرے سامنے بہت سارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کہنا ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ دکھانا۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں تنویر سکھن صاحب کا کہ، اور میں یہ ایک اعلان کرتا ہوں تنویر سکھن صاحب کے لیے کہ جس طرح سے آج میں نے ان کو محسوس کیا ہے بہاریوں کا گھر، تو تحریک حقوق بہاری پاکستان جو انشاءاللہ اس کے بعد اپنی ایک اعزازات کا اعلان کر رہی ہے تو ان میں ہم تنویر سکھن صاحب کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ ان کا ایک قطعہ ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بغاوت اور پھر اپنے وطن سے، بغاوت اور پھر اپنے وطن سے، راحت میری نظر میں کافری ہے، حکومت ہو اگر ملت کی دشمن، حکومت سے بغاوت لازمی ہے۔ حکومت سے بغاوت لازمی ہے۔ بغاوت اور پھر اپنے وطن سے، راحت میری نظر میں کافری ہے، حکومت ہو اگر ملت کی دشمن، حکومت سے بغاوت لازمی ہے۔ اور ایک غزل کے دو اشعار جو ہیں، جو ظلم روا ہوا ہے، جو ظلم روا رکھا گیا ہے بہاریوں پر، جس طرح سے ملک دو لخت ہوا، اس حوالے سے یہ ظلم ہے پھولوں پر گلشن سے جدا کر دو، یہ ظلم ہے پھولوں پر گلشن سے جدا کر دو، یا پھر کسی آہو کو ایک بن سے جدا کر دو، یا پھر کسی آہو کو ایک بن سے جدا کر دو۔ اور صدیوں کی روایت ہے، صدیوں کی روایت ہے، زندہ بھی تو رکھنا ہے، سر ہم نے اٹھایا ہے سر تن سے جدا کر دو، ہم نے اٹھایا ہے سر تن سے جدا کر دو۔ اور پھر کرنا کوئی دعویٰ، پھر کرنا کوئی دعویٰ
तुम पारसा होने का एक ऐब तो पहले तुम दामन से जुदा कर दो, ऐब तो पहले तुम दामन से जुदा कर दो, और फिर अमन मोहब्बत की खुशियां यहाँ फैलेंगी, फिर अमन मोहब्बत की खुशियां यहाँ फैलेगी। इस अहद सियासत को तुम गन से जुदा कर दो, इस अहद सियासत को तुम गन से जुदा कर दो, और इस शहर इमारत में, इस शहर इमारत में रहना है अगर तुमको, इस शहर इमारत में रहना है अगर तुमको, अब घर के तसव्वुर को आंगन से जुदा कर दो। अब इस शहर इमारत में रहना है अगर तुमको, अब घर के तसव्वुर को आंगन से जुदा कर दो। और शेर देखिएगा कि मारोगे रजा क्या तुम, मर जाएगा वो खुद ही, फनकार को गर उसके तुम फन से जुदा कर दो। मारोगे रजा क्या तुम, मर जाएगा वो खुद ही, फनकार को गर तुम उसके फन से जुदा कर दो। और 71 का सानिहा है, और आप सब जानते हैं कि एक उर्दू अदब के बहुत नामवर शायर थे मुबारक मुंगेरी साहब, तो मैं उनकी किताब है सैल खून, जो मंजूम खिराज अकीदत है 71 के शोधा के लिए, उसमें मेरे वालिद के हवाले से चाटगाम में चूँकि उन्होंने मुकाबला किया था, उनका ताल्लुक पाकिस्तान फौज से नहीं था, लेकिन ये तारीख का हिस्सा है कि अगर चाटगाम में वो मुकाबला नहीं करते तो शायद चाटगाम में एक भी जो गैर बिहारी था वो महफूज नहीं रहता, इंक्लूडिंग जो फौज थे वो भी उसमें, चूंकि उनको कम्युनिकेशन कटी हुई थी, उनके पास जो है इजाज़त नहीं था कि वो पेशकदमी करते। तो ये शेर देखें कि उसकी एक कतात है कि यहाँ से निपट कर चले वालेहाना, ये शायर जो है ये चूंकि उस जगह मौजूद थे और उन्होंने इसको मंजूम किया है, यहाँ से निपट कर चले वालेहाना, समझते थे जैसे है उनका जमाना, अदा आमराना नजर मुजरिमाना, अदा आमराना नजर मुजरिमाना, ये लुंगी समेटे हुए फातिहाना, ये बिल्कुल अक्स पस मंजर है जो है। और बढ़े टाइगर पास खूंखार बनकर, बढ़े टाइगर पास खूंखार बनकर, मुसल्ला चले थे घरों से ये तनकर, और नहत्तों पर बढ़कर लगे वार करने, मकानों पर गोली की बौछार करने, बहरदम लगे अपनी जयकार करने, शराफत की बस्ती को मसमार करने, मगर लौट आए बहुत चोट खाकर, कि यूसुफ रजा ने दिया फिर जमा कर। ये वो मुकाबला था जो टाइगर पास में नेवल हेडक्वार्टर के सामने रेलवे फ्लैग था, सारा दिन ये मुकाबला चलता रहा। उस हवाले से उन्होंने मेरे वालिद साहब को खिराज तहसीन पेश किया था। वो नवाब यूसुफ रजा कुछ ना पूछो, वो तेवर वो शाने विगा कुछ ना पूछो, शुजात की बाकी अदा कुछ ना पूछो, कि जब शेर ये जाग उठा कुछ ना पूछो, वो बंदूक लेकर हुआ जब सफारा, तड़ातड़ वही फिर तो 16 को मारा। वालिद साहब ने मुकाबला किया था तो पहले राउंड में 16 जो मुक्ति बाहिनी के लोग थे वो उनको उन्होंने हलाक किया था। मगर रन में आखिर अकेला कहाँ तक, डटा रहता मैदान में तन्हा कहाँ तक, सफे दुश्मना में सफारा कहाँ तक, बहरहाल दुश्मन से लड़ता कहाँ तक, गरज टल गया वो बसद होशियारी, धरी रह गई उनकी तदबीर सारी, हुई चार जानिब उस तलाश उसकी जारी, गए फैल अरबाबे तखरीब कारी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि मुजीब साहब ने मेरे वालिद की सर की कीमत वहाँ 10 लाख रुपए मुकर्रर की थी, और बंगाली और मुक्ति बाहिनी के लोग उनको तलाश कर रहे थे, लेकिन वो उनको मिले जी। और हुई चार जानिब तलाश उसकी जारी, फैल गए अरबाब तखरीब कारी, छुरी हाथ में थी बगल में कटारी, महाजिर महल्ले में था सोग जारी, सभी बहरे यूसुफ दुआ कर रहे थे, खुदा से यही इल्तिजा कर रहे थे, न पाया किसी ने न यूसुफ को पाया, यकीनन था शहबाज का सर पे साया, उसे दोस्तों ने घरों में छुपाया, उसे जान पाया न अपना पराया, मशीयत का दस्ते करम हाथ में था, यकीनन खुदाई इल्म हाथ में था। ये थे मुबारक मुंगेरी के अशार जो मैंने आपकी नजर किया। ये तारीख का हिस्सा है और हमें अपने असलाफ को और अकाबरीन को भूलना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ 2 मिनट आपका लूंगा। तहरीक हुकूक बिहारी पाकिस्तान अपने अकाबिर और असलाफ को इंशाअल्लाह ईद के फौरन बाद एक तकरीब का इनेकाद कर रही है, जिसमें हम
صرف اپنے عمل کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو ایوارڈ میں شامل کر رہے ہیں. میں تنویر سخن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور صدر جلسہ. تھینک یو سو مچ. وہ چاند چہرے جو بجھ گئے ہیں جگر کے ٹکڑے تھے یہ کسی کے, وہ جن کی آنکھوں کا نور بن کر, وہ جن کی آنکھوں کا نور بن کر رواں دواں تھے جو راستے پر, وہ جن کے دل کا قرار بن کر وہ ان کی دھڑکن میں جی رہے تھے. ہم اپنے منبع سے یوں جدا ہیں کہ جیسے سورج جو مر گیا, اب اپنے منبع سے یوں جدا ہیں کہ جیسے سورج جو مر گیا ہو اور اس کی کرنیں بکھر. یہ میں نے چہلا تھا جب بچوں کا اس سے لکھی تھی کہ چہل یہ روز و شب بیتے, چہل یہ, شکریہ, چہل یہ روز و شب بیتے, لباس درس گاہے ماں ہوا تھا خون میں جب تر بتر, رونا نہیں تم ماں. ماں 40 دن اپنے بچوں کی یاد میں روئی ہے, اپنے بچے کی یاد میں. تو بچہ خواب میں آ کے کہتا ہے کہ چہل یہ روز و شب بیتے, لباس درس گاہے ماں ہوا تھا خون میں جب تر بتر, رونا نہیں تم ماں. مجھے باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں, میں تو کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ میں کچھ بولوں. بس میں صرف ہمارے جو بڑے بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا سبب بنائے کہ مجھے ڈھاکہ جانا ہے, کیونکہ میری خالہ کی طبیعت بہت زیادہ سیریس ہے اینڈ کانسٹنٹلی دے آر کالنگ می. تو کوئی ایسا راستہ نکالنے کے آنے جانے کا ہمارا کوئی مسئلہ ہو. اب آگے دیکھنا ہے, ٹیچر ماضی سے سبق سیکھنا ہے اور آگے دیکھنا ہے. آج میں ترک دنیا کرنے نکلا, آج پہاڑ بھی روک نہ پائیں گے عاطف, آج میں ترک دنیا کرنے نکلا ہوں. معصوموں کا قتل نہیں دیکھا جاتا, قاتل کا میں پیچھا کرنے نکلا ہوں. معصوموں کا قتل نہیں دیکھا جاتا, قاتل کا میں پیچھا کرنے نکلا ہوں. ایک حضرت سے چاہوں گا کوئی دوں گا کے لیے انہیں ایڈ دینی شروع کی, انہیں تحفظ دینا شروع کیا. پھر آپ دلچسپ بات آپ دیکھیے کہ ہمارے ماہرین تعلیم یہ نہیں بتاتے, ہمارے صحافی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ کس طرح سے بہاریوں کی نسل کشی کی گئی. ان کیمپوں میں لالچ دیا گیا کہ جناب آپ کو 10 سیر چاول اور 1 لنگی دی جائے گی, اور اسی طرح خاتون کو 10 سیر چاول, کچھ دال اور 1 ساڑی دی جائے گی, کیونکہ وہ تو اپنے پورے گھر بار میں لٹ چکے تھے, کچھ نہیں تھا. آپ کو یہ دی جائے گی, نس بندی کے لیے تیار ہو جائے گی. آپ دیکھیے یہ ریکارڈ پر ہے. بسمل آرٹس کونسل اور جوہر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے 16 دسمبر 1971 کے شہدائے مشرقی پاکستان آرمی پبلک اسکول اور شہدائے پشاور مدرسے کے بچوں کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں مقررین نے 16 دسمبر 1971 کے سانحات کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تنویر سخن, ذاکر حسین عادل, ڈاکٹر مطرب صاحب, ڈاکٹر ارشد مسعود صاحب, لیفٹیننٹ کمانڈر پرویز اقبال صاحب, میجر مسرت صاحب, حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ چیئرمین تحریک حقوق بہاری پاکستان و دیگر مقررین نے شہدائے مشرقی پاکستان کے دکھوں کا ذکر کیا, ان تاریخی عوامل کا ذکر کیا کہ کس طرح حکومت پاکستان نے پاکستان کے دفاع میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے محب وطن پاکستانی بہاریوں کو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں محصور چھوڑ دیا ہے, مجبور چھوڑ دیا ہے. تمام تر کاوشوں کوششوں کے باوجود 1971 سے لے کر آج 2023 اپنے اختتام کے قریب ہے, ان بہاریوں کو کسی بھی قسم کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر کراچی میں مقیم بہاری ہیں ان کے بھی شناختی کارڈ میں بے شمار مسائل ہیں, اور حکومت پاکستان تمام تر دعووں وعدوں کے باوجود ان کے شناختی کارڈ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے. تو حکومت وقت کو چاہیے
कि वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाते हुए बांग्लादेश के कैंपों से मुहिब वतन पाकिस्तानी बिहारियों को फौरी वतन वापसी का ऐलान करे और उन बिहारियों को सहूलियात फराहम करे। बिलखसूस नादरा के चेयरमैन को हिदायत जारी की जाए कि वो बिहारियों के शनाख्ती कार्ड में जो हायल मुश्किलात हैं उन्हें दूर करे। और इस मौके पर हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट समेत दिगर मुकर्ररीन ने बिहारियों के दुख दर्द और तकालीफ का जिक्र किया। बिलखसूस तनवीर सुखन साहब ने नसबंदी के हवाले से जो इजहार ख्याल किया, ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसकी फौरी इंक्वायरी करे और इसमें जो भी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में जाना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बिहारियों की मुंतकली में अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। बिहारी मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इन्हें फ़ौरन पाकिस्तान मुंतकिल किया जाना चाहिए। इस मौके पर मुज़ाकरा और एक ख़ास मुशायरे का एहतमाम भी किया गया और तकरीब खासी देर तक जारी रही। इस मुशायरे की सदारत मारूफ कोहनामा शायर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आदिल ने की, जबकि मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट कमांडर SM परवेज़ इकबाल साहब थे और दीगर शुरका में हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट, मेजर मुसर्रत साहब, डॉक्टर अरशद मसूद, डॉक्टर मुतरब साहब और दीगर लोग भी शामिल थे। इस मौके पर बिहारियों के नुमाइंदा शख्सियात में इंजीनियर नदीम निज़ामी साहब और लईक सूरत हाल साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और ये मुशायरा और मुज़ाकरा जो है वो काफ़ी कामयाबी के साथ जारी रहा और मुकर्ररीन ने ख़िताब किया। एक तारीख 2 साल सकूत मशरिक़ पाकिस्तान ढाका फाल जो है, उससे पहले जब हम तारीख़ इस्लाम में देखते हैं तो स्पेन, सकूत स्पेन जो है एक इंतहाई दर्दनाक सामने गुजरा था। उसके बाद आलम इस्लाम में ढाका फाल जो है, सकूत मशरिक़ पाकिस्तान, ये दूसरा सामने है। और इसी तारीख की मुनासबत से आर्मी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे थे उन पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई, वो भी एक बड़ा सानहा है। यूं तक रहे तुम्हारी जानिब कि कोई मौत के घाट कैसे उतारे गए। हम जो अपनों के हाथों ही मारे गए, मौत के घाट कैसे उतारे गए, क्या बताएं तुम्हें। मोहब्बत की तड़प लो, क्या कहना है, वाह वाह। सभी के दिल वेलकम करता हूँ हमारे दरमियान मैं एयरफोर्स साहब का लिखा है और सेक्रेटरी हूँ दीवान साहब असल घर पे सिगरेट थी। राजी खान मेरे दोस्त का बच्चे, मैं एयरफोर्स में चला गया, जमाने में नहीं देखा। सोलह दिसंबर नन्हे शहीदों की यादें, 16 दिसंबर नन्हे शहीदों की यादें, 16 दिसंबर सच को बोलने का दिन। के हटाया जाए राह से, वो गिरा उनके हटाया जाए, वो वहीं पाने वतन है उन्हें लाया जाए। राह से कोहे गिरा उनके हटाया जाए, वो वहीं पाने वतन है उन्हें लाया जाए। हम समझ लेंगे लहू का
हम समझ लेंगे लहू करना है दिल का हमारा है, हम खुद करते हैं, हमसे कौन करा सकता है? अगर हम ना चाहें तो चाहे रॉ का बच्चा भी हो या इंडिया का कोई वो भी हो या अमेरिका का भी हो, तो हमसे कौन करा सकता है अगर हम विलिंग हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कोई पॉलिटिकल बात और बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। वो तो मार्कर है हाँ मार्कर से लिख लिख दिया एरो करे प्लीज एक्सप्लेन। एक वर्दी वाला खड़ा हुआ, मतलब एक दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, सारे बोल पड़े, मैं खामोश था। मेरी जो स्टडी है भाई 18 साल मेरी स्टडी है कि होता क्या और आज भी होगा। 12 बजने में 1 मिनट ये रिकॉर्ड है मेरा। अब मत समझिए आप बात को। मैंने कहा जी आई कांट एक्सप्लेन, मैं लिखूंगा। हाँ यस आए आप, मैं आया, मैंने कहा बी स्टैंड फॉर ब्रिटेन एंड देयर क्रिएशन इज कॉल्ड क्रिएट बैरोक्रेट। अगर एक ग्रेड का माली है, चौकीदार है, या 22 ग्रेड का सेक्रेटरी है, जो उसके लिए काम कर रहा है वो बैरोक्रेट। अच्छा सारे Although मैंने हज़रत बुखारी को कहा था कि मेरा नाम चीफ या कोई मेहमान खुसूसी में नहीं होना चाहिए और मैं नाम चाहता हूँ, ये बोलना भी मैंने नागवार बोलना पड़ता है। मैं आप दोनों फाउंडेशन जिनके जरिए मैं बुलाया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बहुत कुछ आज सीखने को मिला और शायरी में भी बहुत कुछ समझने को मिला, बात करके डॉक्टर साहब की शायरी। और 2 डॉक्टर साहब की शायरी, एक डॉक्टर जाकिर साहब और एक डॉक्टर क्या नाम था उनका, हार्ट स्पेशलिस्ट, उन्होंने दिल जीत लिया, बातें मैंने इसलिए आप लोगों को बोला तो थोड़ा शॉर्ट करें कि मैं 5 बजे, आप लोग आए हैं 6 बजे, मैं आया और है उसमें शिरकत कीजिएगा। और इसमें एक अवार्ड सेरेमनी भी है। डॉक्टर साहब चले गए लाइब्रेरी के साथ जी, तो वो शाम 5 बजे का टाइम होगा। 2-3 प्रोग्राम होंगे उसमें हमारे। एक उसमें मिली नगमों का प्रोग्राम है, अवार्ड सेरेमनी भी है, फिर मुशायरा भी है। यानी कि इस तरह से वो बता देंगे। नहीं वो हम